இந்த ஏழுமலை என்று பெரிய திருவுடையவனான அப்பெருமானை தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கும் இவனுடைய திருவுருவமும் பெரிதாகவன்றோ இருக்கு உள்ளே என் இதயத்தில் வந்து நீ எனக்கு சேவை சாதிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வைத்து இந்த பெத்தசேஷ வாகனத்தில் பெருமாளை நாம் சேவித்துக் கொண்டோமையானால் அந்த ஆதிசேஷன் என்பவன் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதரமாம் என்று பெருமானுக்கு எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதமான கைங்கரியங்களையும் செய்பவன். நமக்கும் அத்தகைய கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே பெத்த சேஷவாகனமாம் பெரிய சேஷவாகனத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் சேவை சாதிக்கின்றான். அகம் குளிர அவனை சேவிக்கின்றோம், அகத்திற்குள்ளே அவனை அப்படியே நிறைத்துக் கொள்கிறோம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் பக்தியுடன் அம்மான் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் திருமலை நம்பிகளின் திருவடிகளே சரண். திருமலை தெய்வம் திருவேங்கடமுடையானுக்கு தீர்த்த கைங்கரியமும் புஷ்ப கைங்கரியமும் செய்தவர் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் திருமலை நம்பிகள். நீரும் நிலமும் காற்றும் தீயும் வானும் வந்து நிதமும் பதம் தொழ சீரார் திருவேங்கட மாமலை மீது பேராயிரம் இருந்தாலும் ஒரு பேர், அவன் பெயர் கோவிந்தன். குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தனாக குறைகளை போக்கி நிறைகளை சேர்க்கும் திருமலை தெய்வம் திருவேங்கடமுடையான் அருமா மணியான அருள்மிகு மலையப்பன். பொருள் சிந்தனை. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் குடையாக இருந்தான், வைகுண்டத்தில் சிம்மாசனமாக இருந்தான், ராமாவதாரத்தில் பாதியாக இருக்கின்றான். இதையே அருமையாக ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அவர்கள் சொல்கிறார், நம்முடன் இணைகிறார் இந்த நேரலை ஒளிபரப்பு. இது 7 விதமாக சொல்லலாம் என்று எனக்கு அறிவுறுத்தினார். 7 விதமாக என்று சிந்திக்கும் போது சரிதானே, 7 சிரசின் மீது விழுகிறான். அவன் மலையோ 7 மலை, மலையும் அவன் பெயரே, அவன் பெயரும் 7 மலையே. ஆக திருப்பார் கடலில் பள்ளி கொண்டதற்காக ஆதிசேஷன் படுத்திருக்கிறான். இப்படியெல்லாம் சொல்கிற அடியார்களுக்கு மாணிக்க விளக்காய் தெரிகின்றான். ஆழ்வாரின் அற்புதமான ஒரு பாசுரத்தில் பிரம்மாதி தேவர் தொழும் பிரம்மோற்சவம் தேவியர் உடன் வர யாவரும் உருகிட, தேவியர் உடன் வர யாவரும் உருகிட, மன்னவள் எழிற்கோலம் மலை மீதுதான் மக்கள் கொண்டாடும் புரிதோற்சவம், உருவி காணாத புகழோற்சவம், முக்தி நலம் கூட்டும் அழகோற்சவம், மோட்ச வழி காட்டும் அருளோற்சவம், பிரம்மாண்ட நாயகனின் பிரம்ம
சேஷே சயனசீலஸ்ய சேஷாச்சலநிவாசினः சதா சேஷப்பிரியஸ்யாஸ்ய ஸ்ரீனிவாசஸ்ய ஷார்ங்கிணः द्वितीयदिवसे चाद्ये भूयो भूत् சேஷவாகனः. அற்புதமான ஒரு சேவை நாம் 2ஆம் நாள் காலையில் இப்பொழுது அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். முன்தினம் இரவு, அதாவது துவஜாரோகணம் முடிந்து அன்றைய தினம் மாலையில் பெரிய சேஷவாகனம் என்னும் உயர்ந்த சேஷவாகனத்தில், பெரிய சேஷவாகனத்தில் சேஷவாகனம் என்னும் உற்சவம் நடைபெறுகிறது. இது அவனுடைய பிரியத்தை காண்பிக்கிறது. நம்மை போன்ற சிறிய ஜீவர்கள், நம்மை போன்ற சாமானிய ஜீவர்கள் பெருமானுக்கு இது போன்ற கைங்கரியங்களை செய்ய முடியுமோ? ஜோதி வடிவத்தை வைகுண்டத்தில் வைத்துவிட்டு உந்தனழகோ உலகில் மகனாய சுற்றியவாலோடு பட்டு விரிப்பென் மெத்தையிலே அமர் மன்னவனே, பற்றிய குழல் தன்னை தொட்டு இசைத்ததில் உலகை மயங்கிடச் செய்தவனே, சுற்றியவாலோடு பட்டு விரிப்பென் மெத்தையிலே அமர் மன்னவனே. ஆனால் சின்ன சேஷ வாகனத்தில் கீர்த்தியும் பெரிது, மூர்த்தியும் பெரிது. பார்த்தனா அர்ச்சுனன் பார்த்து வியந்த பகவானின் விஸ்வரூப தரிசனம் 14 உலகங்களிலும் பெரிது பெரிது, அனைத்திலும் பெரிது. கீர்த்தனை ஒன்றில் பெரிய சேஷனாகவே பாடப்பெறுகிறார். அந்த கீர்த்தனையை பாடி அருளியவர் பத கவித பிதாமகர் தாளப்பாக்க அன்னமாச்சாரிய சுவாமிகள். தெலுங்கு மொழி, சமஸ்கிருத மொழி ஆகிய 2 மொழிகளிலும் அன்னமாச்சாரிய சுவாமிகள் பாடி அருளிய கீர்த்தனைகள் 32,000. சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டெழுதி என்றான் மீசை கவிஞன் சுப்பிரமணிய பாரதி. அன்னமாச்சாரியாவின் சுந்தர தெலுங்கு மொழியில் వస్తే బాగుంటుంది, అందరూ వస్తారు. కార్డు పడిపోయింది స్వామి ప్రసాదం వచ్చేసాయి అయిపోయింది. అది మేడం కొంచెం సార్ సార్ మాట్లాడా నేను హెల్ప్ చేయమంటారా సార్? రవి సార్
నిలబడండి. అనబడేది అర్థం. జ్ఞానమునము అంటే గురువు అని కూడా అర్థం. అందుకనే గురువు జ్ఞానస్వరూపుడు. విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర.
ఆ జ్ఞానాన్ని అందించే గురువును స్మరించకుండా ఒక అక్షరం గురువు అనేటువంటిది ఒక అక్షరం గురువు అనేటువంటి వచ్చాడమ్మా గోపుల గోపన్న పడగలు తొక్కిన పిల్లాడమ్మా మడుగులు చూడరండమ్మా వచ్చాడమ్మా కృష్ణుడు ఈ పల్లె వాడల్లి నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఓం నమో సింహాసనాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో సింహాసనాయ 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 మాతా పితా హైపదయత్తనయా బోధే సర్వం పదే పడియమేణ ఆద్యత్రకులపదేవకులాభిరామం శ్రీమద్వదంగ్రీకులం கருமுகளை காலப்புக்கு ஓரா திருக்கண்டேன்
ముందుకెళ్ళండి.
ప్రవృత్తిని కలిగించినటువంటి ఆ పురుషోత్తముడు సింహ సదృశమైన పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడినిగా మహాశౌర్యవంతుడిగా దర్శనమిచ్చి దానిని నియమించేటువంటి సర్వజనాకర్షక పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ స్వామి యొక్క దివ్య రూపాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. వేణుగాన లోలుడు రుక్మిణి సత్యభామ సమేతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆ వేణు అనేటువంటిది ఒక విశిష్టమైనటువంటి ఆ వేణుగానాన్ని ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారట. వేణు గీతలు అని ఉన్నాయి మనకు శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణం. మోహనుడు
తమలపాకుల వంటి చేతులతో వారి యొక్క కామ్యం తీరడానికి వీలుగా ఆ వస్తువుని ప్రదానం చేస్తుంది. పరమాత్మ అత్యంత సౌందర్య కల్పవృక్షము కోర్కెలు తీర్చేదే, పరమాత్మ కోర్కెలు తీర్థం ఉంటుంది. కల్పవృక్షము యథార్థమునకు పరమాత్మ ఉండేటటువంటి ప్రదేశంలో మగుళాభిరామం శ్రీమత్ సుడు వెంకటగిరి నిలయుండగు కృష్ణుడు చెలగి ఆడే గోపకులందరూ తన వేడుక చూడగట్టి పుట్టుగులతో పట్టరో పెట్టి పుట్టుగులతో నివాసుడు వెంకటగిరి నిలయుండగు కృష్ణుడు చెలగి ఆడే పుట్టుగులతో నివాసుడు వెంకటగిరి నిలయుండగు కృష్ణుడు చెలగి ఆడేటి పుట్టుగులతో నివాసుడు వెంకటగిరి నిలయుండగు. ఊరేగుతున్న స్వామికి నమస్కారం. గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. అద్భుతమైనటువంటి నిత్యము యవ్వన లావణ్య స్వభావములతో కూడిన అమృతాయమానమైనటువంటి
అమ్మా శ్రీనివాసుడి వకులకు కృష్ణుడై పూజలు వకుల మాతృత్వపు మధురిమతు సేవ తీర్చెను ఆకాశ రాజపుత్రిక అసమ సౌందర్యవల్లిక అరవిరి నగవుల అల్లరులు వేల మనసు బెదిరిను వేటనాడగా వచ్చిన శ్రీహరి అదపై ఒడిగెను పూజనీకే గణనాథ ప్రీతిగ చేతు గణనాథ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస జగన్మోహిని రూపం బంగారు పల్లకిపై మధుమ ఒకానొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరించారు. ఎప్పుడైనా అవతారము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అసలు ఈ మాంసచక్షు చేత దానవులకు కూడా జరామరణములు లేకుండా అమృతాన్ని తాగాలి అని కోరిక పుట్టింది. క్షీరసాగర మథనం చేశారు. అమృత కలశం పైకొచ్చింది. వెంటనే దానవులు ఆ అమృతాన్ని లాక్కుని చేతులు మార్చుకుంటూ మేం తాగుతామంటూ అది దేవతలకు దక్కకుండా చేయడం కోసమని ప్రయత్నిస్తున్నారు. దేవతలు ఆ అమృతాన్ని తాము కూడా తాగాలన్న ఉద్దేశ్యంతో దేవతలంటే కాంతి కలిగిన వారు, ప్రకాశవంతమైన శరీరములు కలిగిన వారు, ఎప్పుడూ ధర్మమునందు అనురక్తి కలిగినటువంటి వారు, భక్త పరిపాలనం చేసేటటువంటి వారు, శాస్త్ర ప్రమాణము యొక్క మధ్యలో వెడుతున్నాడు అంటే మనమందరం ఏం కోరుకోవాలంటే స్వామి నన్ను దేవతని చేసి నాకు అమృతాన్ని, నన్ను దానవుణ్ణి చేసి నేను పైపైన ఉండేటటువంటి విలాసాలకి, ఇంద్రియ లౌల్యానికి, మాయకి వశపడిపోయి చిట్ట చివర నీ అనుగ్రహానికి దూరమైపోయేటట్టుగా నేను బ్రతికేటటువంటి రోజు రాకుండుగాక, ఎప్పుడూ నీ అనుగ్రహానికి నేను నోచుకొనినదనుగాక, నన్ను కూర్చోపెట్టి నువ్వు తెచ్చి నాకు అమృతం ఇచ్చేటట్టుగా నేను బ్రతకాలి అంటే దేవతల్లా నాకు ధర్మపక్షపాతం ఉండాలి, మంచి పట్ల పక్షపాతం ఉండాలి, లోకహితము కొరకు ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు నువ్వు మోహినివైనా నాకు తల్లివై కాపాడతావు. నేను దానవుడినైపోతే నన్ను నువ్వు ఈ లౌల్యమునందు ముంచి నేను నాశనం అవ్వడానికి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమస్త శక్తులు కారణమవుతాయి. నేను అలా పాడైపోకుండా నన్ను రక్షించు అని మనం ఆ మోహిని అవతారం వంక చూసినప్పుడు స్వామి లీలా విలాసాన్ని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకొని ప్రార్థన చేసి మనందరం కూడా అభ్యున్నతి మార్గంలో ప్రయాణించ వెంకటేశుడు వేడు
వేంచేస్తున్నాడు. ఇవాళ దంతపు ప్రదేశాన్ని పంపడం కోసం ఆ చిలుకలని ధరించినటువంటి స్వామి మెడలో వేసుకున్న ఆ మాలని దర్శించండి. ఇది నిన్నటి రోజున శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి ఆండాళ్ తల్లి పంపించినటువంటి ఆ అనుకున్నాడా ఏమిటి స్వామి? ఇది ఒక సంప్రదాయంగా ఆండాళ్ తల్లి పంపినటువంటి ఆ దండలని ధరించాడు. ఇంకా ఉజ్వలమైనటువంటి ఆ నగలని చూడండి, హారాలని చూడండి. చేతిలో నిత్యం స్వామికి ఉండేటువంటి వరదహస్తం అండి ఇవాళ అభయహస్తంగా మారిపోయింది. దర్శించండి. గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద ஆளே கோடம்பு என்ன நேர்மை இனியா ఆనందంగా చక్కగా ఉయ్యాలలూగుతూ వయ్యారి నడకలతో బయలుదేరి వస్తున్నాడు. చూడండి, ఒక దంతపు పల్లకీలో మహారాజులు భక్తితో సమర్పించినటువంటి ఆ దంతపు పల్లకీని అధిరోహించడం స్వామికి ఎంత ఆనందమో. ఆనాడు నప్పిన్న పిరాట్టి కోసమని కువలయా పీడాన్ని చంపిన తరువాత ఆ దంతాల్ని తీసుకుని వచ్చి దానితో మెత్తన్న పంచశయనత్తిల్లన్నట్లుగా అసలు ముందు మా అమ్మగారు నాన్నగారు సంతోషించేటట్టుగా నేను బ్రతకకపోతే ఆ బ్రతుకుకి అర్థం లేదన్న భావము నా యందు రూఢముగా నీ యొక్క సేవ లభించుగాక. 4 అమృతమే లభించిన దానికన్నా నాకు ఈశ్వరానుగ్రహమే గొప్పది. రూపమా గరుడ వాహనమా మహానుభావ దర్శనమిస్తున్నటువంటి వైనం మనం కమనీయంగా చూస్తున్నాం. అందుకే అమృత కలశహస్తం కాంతి సంపూర్ణ దేహం సకల విభుద బంధ్యం వేద శాస్త్రైరచింత్యం కనక రుచిర పక్షం ధూయమానాంతగోళం సకల విష వినాశం చింతయేత్ పక్షిరాజం సకల విష వినాశం చింతయేత్ పక్షి. ప్రత్యంగములు కలిగిన వాడు గరుడు. విష్ణు గరుడ సమ్మేళనం వేదస్వరూప శీర్షాలుగా వ్యక్తమవుతుంది. వేదములు ఋగ్వేదం, కృష్ణ యజుర్వేదం, శుక్ల యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వవేదం అను 5 విభాగములుగా ఉన్నది. కనుక యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు వాగుదాం. గరుడ వాహన గోవింద, శ్రీ తిరుమలేశ గోవింద. కిటుగరుడని నీవెక్కినను, కిటుగరుడని నీవెక్కినను, పటపటదే కొలువ గణపని నీవెక్కినను, పటపటదే కొలువ గణపగిలే. కిటుగరుడని నీవెక్కినను, పటపటదే కొలువ గరుడని నీవెక్కినను, పటపటదే కొలువ గణపగిలే. ఇటుగరుడని నీవెక్కినను, ఇటుగరుడని నీవెక్కినను.
విరుసుగ గరుడని పేరెము దూననలుగడ దిరదిరదిరిగే సరుసనఖిలములు జర్జ. అటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడు విశాలాంగో, విశాలమైనటువంటి అంగములు కలిగినటువంటి వాడు. వినతాదాస్య విమోచన, తల్లి యొక్క దాస్యాన్ని విడిపించినటువంటి మహానుభావుడు. అటువంటి మహానుభావుణ్ణి భక్తిమయ వాతావరణంగా మారుతుంది కాబట్టి లక్షలాది భక్తజనులతో కూడినటువంటి భాగ్యమును ఎంచిన తలపులు ఎడపని వలపులు పంచమాణు నీలాసన సౌభాగ్యం కలికితనములు సొబగులు. శ్రీ వెంకటపతి చిత్తములు శ్రీ సంసీమాన్ సేవతే వైనతేయ. దాసుడుగా గరుత్మంతుని పైన ఉండేటువంటి వెంకటేశ్వరుని యొక్క భగవానుణ్ణి గరుడోత్సవాన్ని చూడటం మనకు పుణ్యప్రదంగా భావిద్దాం. గరుడ వాహన గోవింద, తిరుమలేశ గోవింద. జనార్దన సకల లోకనాథుడు జన్వంద్యుని సుజ్ఞానమెంత. మరుని తండ్రికిని మరి చక్కదనమెంత. సిరిమగని భాగ్యము చెప్పనెంత. పురుషోత్తము ఘనత. ఎందుకు ఉంచారు అని అంటేట ఆ యొక్క స్వామి పాదములు గరుడిని చేతుల్లో ఉన్నాయి కనుక వచ్చేటువంటి గంగ స్వామి చేతుల్లో అంటే గరుడిని చేతుల్లోంచి వస్తూ అన్నది స్వామి పాదగంగ అని తెలుసుకుని అష్టదిక్పాలకులు ఆయనకు మంగళాశాసనం పలుకుతూ తలలు వంచారు. శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే. సురలు చూపట్టు రాజులు అరసి కనగగతమగువారే. పదునాలుగవది బ్రహ్మలోకమును కదిసి నీరుమును కలపులము. బ్రహ్మలోకమును కదిసి నీరుమును కలపులము. చెదరకైకతము చేరిన వారల ఉదుటనని ముడుక ఉండగలరా. చెదరకైకతము చేరిన వారల ఉదుట. ఆ బలుడు సూర్యమండలం దాకా ఎగిరిన బలశాలి. ఇంద్రాదులను కూడా లెక్క పెట్టకుండా అందరినీ జయించి వజ్రాయుధానికి ఒక ఈకరాల్చి అమృత. ఎంతటి గౌరవము చూడండి. గరుడిని సత్వాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం. మంగళములకే మంగళమైనటువంటి శ్రీనివాసుని పైన నిలిచినటువంటి ఆ యొక్క ఛత్రము భాగ్యమంత, మకర తోరణము అదృష్టమెంత. దాన్ని మించినటువంటిది కదా ఆవరించినటువంటి స్వామి పై ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పదభక్తి భక్తులకు ఉండేటువంటిది. అందుకే శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం అంటారు. అంటే స్వామి చుట్టూ ఆవరించినటువంటి సత్వగుణ విశేషాన్ని పొందినటువంటి భక్తులు ఈనాడు వచ్చారు.
కనుక శ్రీనివాసం భజే అనిశం అంటున్నారు. శ్రీనివాసున్నే మేము ఎల్లవేళలా కూకటి వేళ్లతో పెకలింపబడి పైకి ఎగిరిపోతున్నాయి. మరి ఇంతమంది భక్తులు చేతులెత్తి మొక్కితే ఆ పాపములనేటువంటివి ఇవి కూడా దూది మొత్తముల్లాగా ఎగిరిపోవా అని చెప్పి గరుడుని వేగాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీనివాసుని యొక్క శ్రీచరణములను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం దివ్య దేశాల్లో ఉండేటువంటి స్వామిని ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఈయనే అన్ని చోట్ల విరాజిల్లేటువంటి గరుడగమనుడు అని భావిస్తూ నమస్కరిస్తే వాగ్గేయకారులు కీర్తించారు. విజయదాసులు, విఠలదాసులు, కనకదాసులు ఇలా ఎందరో దాసభక్తులు హరిదాస సాహిత్యాన్ని స్వామికి అంకితం చేశారు. ఎనలేని ప్రచారం, ప్రభావం, విశిష్టత ఏర్పడ్డాయి. రెక్కలు ఉన్నవన్నీ శరణం ప్రపత్యే మాదాపిదామయ సర్వం
ముడిబడి దిక్కులు మొగ్గే దిగ్గజములు ఎడపగ రావణునేసినను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు చుక్కలు డుల్లెను సృక్కి భూతములు తొక్కి అసుర ఒక రథోత్సవం నాడు మాత్రమే ఉండదు. అటువంటి బ్రహ్మరథ దర్శనం కూడా మనకు హనుమంతుని యొక్క గొప్పతనం మనం చాలా బాగా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఏ భయం కలిగినా, ఏ ధైర్యం కావాలన్నా, సత్వరమైనటువంటి కోర్కెలు తీరాలన్నా హనుమంతుడి కంటే మించినటువంటి వాడు లేడు. అందుకనే అమల కనకవర్ణం ప్రజ్వలత్పావకాక్షం సరసిజనిభవక్త్రం సర్వదా సుప్రసన్నం పటుతర ఘనగాత్రం కుండలాలంకృతాంగం రణజయకరవాలం రామదూతో నమామి రణజయకరవాలం రామదూతము నమామి. హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోకుల నందన గోవింద ಭಕ್ತಾಂಗ್ರವರಹಾರಿದೀಂದ್ರಮಿತ್ರಾಂಗುರುಮಣಿ ತನಿತ್ತ ಮುಂದತ್ತಣಂತೆ ಮಯತ್ತದರಿತ್ತರಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತ ತದಂದಮರಹರಂ ದಳದಳ್ ಮೈಬಂ ಕುರುಹರನ್ ಹರನ್ ಬೇರಾಗೇಡಾವೇ ಓ ದೇವೋ ನಾಲ್ಗೋ తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు రాముడు. తారక బ్రహ్మ మంత్రము తానై ఉన్నాడు వీధులలో వేద దివ్య ప్రబంధ పారాయణాలంతా కూడా మార్మ్రోగుతుండగా భక్తుల ఆ గోవింద నామమనేది ప్రతి చోట కూడా వినిపిస్తుండగా ఎంతో ఆనందంగా ఊరేగుతున్నాడు. వేదాంత దేశికుల వారు రామభద్రుని యొక్క వైభవాన్ని అద్భుతంగా రఘువీర గద్యమనేటువంటి స్తోత్రంలో వర్ణించారు. జగత్యాశ్రిత సంత్రాసధ్వాంత విధ్వంసనోదయ ప్రభావాన్ సీతయా భద్రుడి నాడు మనకు వెంకటాద్రి రాముడుగా వెలుగొందుతూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తరిస్తకుండా మేము నీ వారమే మొక్కేము మీకు తెరువేది లంకకు తలమనీత వెంకటగిరి రఘునాథ సతమై మమ్మింక నేలు జయ జయ నీకు జయ జయ నీకు మతు స్మరణాత్భవే వక్తృత్వము హనుమంతుని స్మరిస్తే లభిస్తాయి అని చెప్పి అంటున్నారు. నన్ను స్మరించండి అని చెప్పి మన భక్తాదులందరికీ చెబుతున్నటువంటి హనుమంతుని యొక్క దివ్య వాహనాన్ని దర్శిస్తున్నాం. ఘన దశరథ సుత భాసుర యజ్ఞ రక్షక
బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద. లో 12 స్కంధములలో అష్టమ స్కంధంలో ఉన్నటువంటి గజేంద్రమోక్షణ ఘట్టం పరమ ప్రశస్తి పొందింది, నిత్యపారాయణ యోగ్యత పొందింది. గజము అన్న మాటకు అర్థం విపరీతమైనటువంటి మదమును కలిగినటువంటి జంతువు అని, అంటే గర్వం కలిగినటువంటిది. ఇంత గర్వం కలిగినటువంటి ఏనుగు చిట్ట చివర ఎప్పుడు భగవంతునికి వాహనంగా వెడుతోంది, పట్టమని కాలు చాపుతోంది. గురువాయూరు లాంటి ప్రదేశాలలో రాత్రివేళ ఏనుగులు ప్రదక్షిణంగా దేవాలయం చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు భద్రగజం ఆ గురువాయూరప్ప అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని సేవించడానికి అర్చకుడు ఏనుగు మీద ఎక్కవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైతే కో భగవంతుడికో తల్లికో తండ్రికో పెద్దలకో వశపడి వారు నాకు చెప్పిన మాట నా జీవితం. మనం కూడా అలా వశపడినప్పుడే జీవితంలో వృద్ధిలోకి వస్తాం. మనకి ఏనుగది నేర్పుతోంది. మనకి వశపడడం చేత కాకపోతే నువ్వు నన్ను అధిరోహించి కాపాడు అని మనం ఆ గజవాహనం మీద వెడుతున్నటువంటి స్వామి పాదార విందములకు సాంజలిబంధకంగా శిరసు తాటించి నమస్కరించి ప్రార్థన చేద్దాం. అది పరమ ఆసక్తితో ఇవాళ కొండ మీదకొచ్చి స్వామి ఊరిరిగింపు జరుగుతుండగా ఈ కదా ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రత్యక్షంగా ఏనుగులు ముందుంటాయి. వాహన రూపమైన ఏనుగు పల్లకిలో ఉంటుంది. ఏ విధంగానైనా గజవాహన సేవ ప్రశస్తమైనది. శరణాగతికి గజేంద్రుని సేవ ఉదాహరణ. భగవంతుడు ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు. భక్తితో ప్రార్థిస్తే తప్పక వచ్చి రక్షిస్తాడనే సంగతిని గజవాహనోత్సవం సూచిస్తుంది. అన్నీ వదిలి తన్నే శరణు కోరిన గజేంద్రుని రక్షించినట్లే మిమ్మల్ని రక్షిస్తానని స్వామి అభయప్రదానం గజవాహన సేవలో వ్యక్తమవుతుంది. అందుకే తూర్పు ఈశ్వరుడే ఎరుగు ఎరుగు వచ్చిన గోవింద. మేల్కోటలో ఉండేటువంటి ఆ తిరునారాయణ మూర్తి యదునాథుడు అని, కలియుగంలో వెంకటనాథుడు అని 4 యుగాల దైవములుగా సాంప్రదాయకులు చెప్పే రహస్యం. పౌరాణికంగా చూచిన కృతయుగంలో నరసింహస్వామి ప్రధాన దైవమై మదమునకు ఒక సాంకేతికంగా చెప్పేది ఏనుగును కదా. అలాంటి ఏనుగు భగవంతుని పట్ల ఎంత విధేయమై భగవంతునికి భగవంతుడు తనకు ఆధేయముగా కలిగినట్లుగా ఆధేయమై ఉంటోందే, అలాంటి ఏనుగు వాహనం మీద స్వామి వేయించేసి ఉన్నారు. ఒక్కొక్క వాహనము ఒక్కొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఫలాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి నామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. యదేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాదరం మునిం సమారంభాం నాదయామునమధ్యమావత్పదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరా యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజ రామానుజత్వదీనాయ మేనే అస్మద్గురు రామానుజత్వరణం ప్రపద్యే ప్రియపట్టణాద శ్రీభక్తితార
శ్రీపతి సిరుల రథం తిరుమలగిరి తిరువీధులలో తిరిగెను శ్రీపతి సిరుల రథం కనివిని ఎరుగని కలగతిలో కళలెగసే జనుల మనోరథం తిరుమలగిరి తిరువీధులలో తిరిగెను శ్రీపతి సిరుల రథం కనివిని ఎరుగని కలగతిలో కళలెగసే జనుల మనోరథం ఇది అమృతం అమితం అఖిలమతం ఇది అమృతం అంశలీలాద్భుతం నేలను కలుపంగా పట్టు కుచ్చులు నిచ్చ మల్లియల నిక్కులు ముచ్చట గొలుపంగా బందరు కుండల రంగుల పొంగులు నింగి నేలను కలుతుల పిలుపుల పసిడి పక్కములు మెరయంగా గోవిందాయను భక్తుల పిలుపుల పసిడి పక్కములు మెరయంగా శ్రీ భూనీలాదేవేరులతో శ్రీ వెంకటపతి ఏడు కొండలన్నీ ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటే గోవిందనామ సంకీర్తృష్ణ భగవానుని దర్శించినటువంటి సాధ్వీమ తల్లులు భగవద్వైభవాన్ని అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. భాగవతాది గ్రంథాల్లో మనం చూస్తాం. అదిగో ఈనాడు కూడా ఎక్కడెక్కడ నుంచో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి ఆ భక్త బృందాలుగా తండోపతండాలుగా ఆ దేవదేవుని సందర్శనం ఒక్కసారి మాకు కలిగితే చాలు ఈ కన్నులు ఆ స్వామికి అడుగడుగునా ఆనంద కర్పూర నీరాజనములు. ద్వారక ప్రజలకు కలిగిన ఆనందమే నేటి స్వర్ణ రథస్థుడైన ఈ కేశవుణ్ణి చూస్తే భక్తులకు స్వర్ణమయమైనటువంటి ఆ స్థితి కలుగుతోంది. ఏమిటి ఆ స్వర్ణం అంటే ఏమిటి? ప్రకాశించేది తిరువెంకటగిరి సార్వకామికం అని అన్నారు. సర్వజనుల యొక్క సర్వకామములు కోర్కెలు తీర్చే కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు అధికనుడు స్మరణాత్ సర్వదోషఘ్నం శ్రవణాదిష్టవర్షిణం దర్శనాన్ముక్తిదం వీరం శ్రీనివాసం భజే. రథరంగడోలోత్సవం కాదు సువర్ణ రథరంగడోలోత్సవంగా భక్తులు ఆనందంగా పిలుచుకునేటువంటిది ఈ స్వర్ణరథాన్ని లాగటం. ఆ స్వర్ణరథంలో ఉన్నటువంటి స్వామి అటువంటిదిగా చెప్పారు. ఆనాడు దేవేంద్రుడు 5000 సంవత్సరాల నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా ఆవిర్భవిస్తే ఆయన తత్వాన్ని గ్రహించలేకపోయాడు. తానే చాలా గొప్పవాడిని అనుకున్నాడు. తనకు జరిపేటువంటి ఇంద్రోత్సవాన్ని ఆపివేశాడు అని ఆ నందవ్రజం మీద ప్రళయకాలంలో వర్షింపజేసేటువంటి ఆ సంసప్తక మేఘాలను వదిలితే 7 రోజులు అలాగనే చిటికలు. నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సూర్యప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సుహిత వేద మందిరుడు సూర్య
శ్రీ వెంకటకృష్ణుడు చూడు హరి గోవింద సుజ్ఞానదాయక గోవింద సూర్యప్రభా సురుచిర సుజ్ఞాన సుమనో సుమంగళ భగవానుడు ఏ వాహనం మీద అధిరోహించాడో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. సప్తాశ్వములతో కూడి అరుణుడు సారథిగా కలిగిన రథములో సూర్యుడు కూర్చుంటే ఆ సూర్యునే తనకు రథముగా చేసుకుని తిరుగుతున్నాడు శ్రీనివాసుడు. ఇది శారీరక మీమాంసను చెప్పే అద్భుతమైన సన్నివేశం. కలిగినవాడు జీవుడు. ఇది చిదచీశ్వర తత్వంలో ఉండే రహస్యం. శారీరక మీమాంస మనకి అందించేటువంటి వేదాంత రహస్యం. ఈ రహస్యాన్ని తాను ప్రకటిస్తున్నట్లుగా సప్తాశ్వ రథ సంరూఢుడై తానున్నాడు. సప్తప్రభ వాహనం మీద, సూర్యప్రభ వాహనం మీద ఉన్నాడు. సూర్యునికి భగవంతునికి ఉండే సంబంధము చాలా గొప్పది. సూర్యుడంటే 7 అనే సంఖ్యకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. 12 ద్వాదశాదిత్యుల సంఖ్యకు తానే ప్రతీక. సప్త కిరణుడు కాబట్టి, సప్తాశ్వుడు కాబట్టి, సప్తవాహంత్యశ్వాహ 7 గుర్రములు ఆ భగవంతుని యొక్క, సూర్య భగవానుని యొక్క ఆ రథాన్ని మోస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి మోసేటువంటి ఆ రథములో తాను ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మన్వంతరానికే వైవస్వత భగవానుని వాహనంగా చేసుకొని 7వ నాడు ఆదివారం అందున ఆదిత్యాయచ నవగ్రహ స్తోత్రాలు ప్రారంభించే ముందు మొట్టమొదటిగా ఆదిత్యుని సేవిస్తాం. అలాగా ఆ వాహనం మీద సూర్య ప్రభుణ్ణి వాహనంగా చేసుకుని సూర్య భగవానుని వాహనంపై స్వామి మలయప్ప స్వామి పద్మాసనం అంటే ఇక్కడ చూడండి, సర్వాభరణ శోభితుడైనాడు స్వామి. ఎన్ని ఆభరణాలు వెలకట్టగలమా? వెలలేని ఆ తండ్రికి వెలకట్టలేని ఆభరణాలు. అందుకనే దండాలు దండాలు వెంకటరమణ, దండాలు దండాలు కోనేటి రాయ కొండల రాయ. స్వామి మలయప్ప స్వామి తిరువెంకటనాథునికి కూడా వేదం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకనే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఇన్ని బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేయబడుతూ ఉంటే అలాగా కనురెప్ప కోటేది అతడే రక్షకుడందరికతడే పతియుండగ భయపడ అతడే రక్షకుడందరికి అతడే రక్షకుడందరికి శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస
చూస్తాడు. ఆ చంద్రుడితో అనుబంధం లేనివారు ఉండరు. ఏ తల్లి పాట పాడినా చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అంటే పిల్లలకి చంద్రుణ్ణి మేనమామ వరస కలిపి పాట పాడుతుంది. ఏ కవులు వర్ణించినా ఎక్కడ అందం కనపడినా చంద్రబింబంతో ఉపమానం చేస్తారు. అంతటి సుధాకిరణుడు, అంతటి చల్లతనం ఉన్నవాడు, ఇన్ని ఉన్నవాడు కాబట్టే, ఇంతగా లోకములను రక్షిస్తున్నవాడు కాబట్టే, ఇంత అమృత నిలయుడు కాబట్టే ఇవాళ పరమాత్మ ఆ చంద్రుడి లోపల ఉన్నటువంటి కాంతికి ప్రధానమైన ఆవాసమైన చంద్రప్రభని తనకే వాహనంగా చేసుకుని తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలలో మాడవీధులలో విహరిస్తున్నాడు. ఆ చంద్రుడిలో ఉండేటటువంటి చల్లతనం, ఆ చంద్రునిలో ఉండేటటువంటి లోకహితము చెయ్యాలనేటటువంటి తాపట పొంది వాళ్ళ మనసులు చల్లబడేటట్టుగా ప్రవర్తించగలిగినటువంటి లక్షణాన్ని పొందాలి. మనని చూసేటప్పటికీ అవతల వారిలో ఉద్వేగం తగ్గాలి. అంత ప్రశాంతత మనం పొందాలి, అంత శాంతిని మనం పొందాలి, అంత ప్రశాంతత చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి పంచి జగద్బంధుత్వాన్ని పొందాలి సూనువుల చేత. ఒక్క చంద్రుడు పిల్ల పెద్ద కుమా నీటు చేతల పట్టికి విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి సిరిమించు నెరవాది జానకు మా శ్రీ వెంకటనాథునితేవో చందమామరావు జాబిల్లిరావు కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామరావు జాబిల్లిరావు కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామరావు జాబిల్లిరావు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దివ్య సన్నిధానంలో చంద్రప్రభ వాహనంలో కనిపిస్తున్నది. ఏ సంవత్సరం కూడా దర్శించుకోలేనటువంటి గొప్పదైనటువంటి అనుభూతి ఈ సంవత్సరం భక్తులందరికీ కలగజేయాలి అన్నటువంటి ఉన్నత లక్ష్యంతో చంద్రప్రభ వాహనములో వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అలంకరించినటువంటి అలంకారం. కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామరావు జాబిల్లిరావు చందమామరావు జాబిల్లిరావు. నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తిరుమలగిరి తిరువీధులలో తిరిగెను శ్రీపతి సిరుల రథం. తిరుమలగిరి తిరువీధులలో తిరిగెను శ్రీపతి సిరుల రథం. కనివిని ఎరుగని కలగతిలో మనకి కొన్ని విశేషాల్ని చెప్తుంది. ఈ రథాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రథంతో దీని 2 చక్రాలే 2 కాళ్ళు. ఈ రథంతో మనం చెయ్యవలసినటువంటి మంచి పనులు చేస్తూ దీని ప్రస్థానం అంతా కూడా భగవంతుడి వైపుకి నడవాలి. చిట్ట చివర ఈ రథం ఎక్కడ ఆగిపోవాలి అంటే భగవంతుడి కొరకే,
భగవంతుని యొక్క సిద్ధిని మనం పొందిన తరువాత రథం నిలబడిపోవాలి. అందుకే ఆ రథంలో వెడుతున్నటువంటి కేశవుణ్ణి దర్శించినంత మాత్రాన ఇక పునర్జన్మన విద్యతే, ఇక పునర్జన్మ కలగదు. అందుకే పూరీ జగన్నాథులో జరిగేటటువంటి రథోత్సవం దగ్గర నుంచి తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి జరిగేటటువంటి రథోత్సవం వరకు ఎనలేని ప్రఖ్యాతి వహించాయి. అసలు వాహన సేవలలో ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి దేవాలయంలో కూడా వాహనశాల అని కట్టి అందులో పెట్టేటటువంటి మొట్టమొదటి వాహనం ఏది అంటే రథమే. ఈ శరీరమే రథమైతే ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయోభూతి ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ. ఈ శరీరం అనేటటువంటి రథానికి సారథిగా కృష్ణ భగవానుడు నిలబడితే, వెనక అర్జునుడు ధనుర్ధరుడై నిలబడితే, కర్మయోగంలో మనిషి నిలబడగలిగితే అక్కడ విజయము తప్ప వేరొకటి ఉండదు. అందుకే ఈ రథాన్ని నడపమని మనం పరమేశ్వరుణ్ణి కోరాలి. ఆయన రథమునందు కూర్చుని ఠీవిగా రథం గరుడ గంధర్వ యక్షులు విద్యాధరులు విదితమై విహరించు విశ్రాంత దేశముల వేడుకలు దైవారగాను. అదే చూడు తిరువేంకటాద్రి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ, వడ్డికాసులవాడ, అడుగడుగు దండాలవాడ, ఆపద్బాంధవ స్వామి తిరుమల శ్రీ వెంకటరమణ. మణిమయ భూషణ మంజుల భాషణ సజ్జన పుర మలమల మాడవీధులవి భక్తగణములాడవీధులవి. వీధి వీధి వాడే వాడే వీడే వీడే చెలగిని ఆదిదేవుడు శ్రీ వెంకటాద్రి నీదటను. వీధి వీధి వాడే వాడే వీడే వీడే చెలగిని ఆదిదేవుడు శ్రీ వెంకటాద్రి నీదటను. వీధి వీధి వాడే వాడే వీడే వీడే చెలగిని. కనిపించేటువంటి స్తూపిక యందు ఆదిశేషుడు, శాలలందు వ్యూహమూర్తులు, వేదికలందు మత్స్య కుర్మ వరాహ నారసింహ అనబడేటువంటి దశావతాల మూర్తులన్నీ కూడా ఉంటాయట. శిఖరమునందు అనంతుడు శిఖరట, సారథిగా విశ్వక్సేనుడు ఉంటాడట. ఈ విధంగా సర్వదేవతామయం ఈ స్వామివారి యొక్క రథస్వరూపం. ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. మాటుననున్న సరినందెందు పోయిన రతి మెట్టక మానడు రకసులాలా. కతుల మాటుననున్న సరినందెందు పోయిన రతి మెట్టక మానడు రాకాసులాలా. ఇతడు శ్రీ వెంకటేశుడెదురు లేదు ఇతనికి గతి అని మొక్కరు ఓ కపటులాలా. ఇతడు శ్రీ వెంకటేశుడెదురు లేదితనికి గతి అని మొక్కరు ఓ కపటులాలా. హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. అల్లదివో అశ్వమెక్కే ఆ పన్నుల దైవము
ఆపన్నుల దైవము చల్లగా అనుగ్రహి ఘోషమయతో దివి శాంతిరంతరిక్షగం